Hamzaddin. Bismillahirrahmanirrahim. My dear fellow learners, welcome to our English class. I hope you are all well and staying at home. Today we will be talking about English of class 7. Especially I will be talking about a scene passage from your English for Today book. Before we start our formal proceedings, I would like to thank our Honorable Principal Mosharraf Hossain Munshi Mukul sir. He has taken a great initiative, and that is why you can continue your studies and we can share our thoughts and views with you. Today we will be talking about a scene passage from your English for Today book, and you know from two different scene passages you will get two types of questions in your exams. One of them is MCQs. There will be 10 MCQs, and from another, from different scene passage, you'll get 5 short answer questions. Today we will be talking about that. I think that you all can hear me clearly, and you all can see me clearly. The video is clear. I think so. If there is any problem, please let me know that through the comment section. You can see an image background there. I think you have already guessed that what we are going to talk about. I'll give you another clue later on. So let's move on to the class. Those who have already joined with our class, I would like to thank them. Your duty, your job would be to share today's class with your friends so that they can enjoy today's class. Let's go to the class. You'll see in the next slide, you'll see what we are going to talk about. In the next class, you'll see the topic, today's topic, and my introduction. Let's go to that. You can see that, yes, we will be talking about class 7, unit 6, lesson 7. Page number 61 and 62. You can keep those pages open from your book. And I am Muhammad Raihan Abbas. I am with you. I hope you will enjoy today's class. Just give me 30 seconds. I will be back with you. Just checking your comments. Just give me 30 seconds and be prepared for our class. Thanks to Mustafizur Rahman sir. Neela Sultana, thank you. Please share today's class with your friends. চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই। ক্লাসের আমরা শিখন ফলগুলা দেখে নিব। আজকের ক্লাস থেকে আমরা কি শিখতে পারবো। After the lesson we will be able to read and interpret text, and we will be able to write answer to questions, and at the same time we will be able to describe our leisure activities. Unit 6 is all about leisures. Now I am going to show you an image. You will see that. Yes, you can see. What do we see there? We see a full bright moon. একটা চমৎকার পূর্ণিমার চাঁদ। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। তোমরা একটু গেস করো। আমি তোমাদেরকে 10 সেকেন্ড সময় দেব গেস করার জন্য। তোমরা যদি গেস করতে না পারো, ধরতে না পারো, তাহলে আমি আজকের পাঠের শিরোনামটা ঘোষণা করব। আমি তোমাদেরকে 10 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দিবা শাখা, আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শ্রদ্ধেয় মীর মোহাম্মদ শোয়েব আলী স্যার। স্যারকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। নীলা সুলতানা যুক্ত আছে, ধন্যবাদ। তোমরা যারা যুক্ত আছো সকলকে ধন্যবাদ। আসলে আমরা এখানে একটা পূর্ণ চাঁদ দেখতে পাচ্ছি, এবং আজকের টপিকটা হচ্ছে, আজকের লেসনটা হচ্ছে, দেখো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে, আন্ডার দ্য ফুল মুন। এটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সট বইয়ের 61 আর 62 পেজে পাবা। তো চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই। ক্লাসের শুরুতে আমরা টেক্সট অর্থাৎ প্যাসেজের কিছু অংশ দেখে নিব, ওইটার বাংলা অর্থ জেনে নিব। এরপরে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। তারপরে যথারীতি ক্লাসের শেষে আমরা একটা কুইজ সেশনের আয়োজন করেছি। আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ ক্লাসটাতে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে। চলো আমরা আমাদের আজকের পড়ায় চলে যাই। তোমাদের পেজের, তোমাদের টেক্সট বইয়ের লেসনের অর্থাৎ তোমাদের প্যাসেজের প্রথম অংশটা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তোমরা নিশ্চয়ই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ।
It was Jishan's grandparents' house in the village. It was Jishan's grandparents' house in the village. তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যারা গত ক্লাসে আমার সাথে ছিলা যে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে জিশান, জুলি, জনাব এবং বেগম আরিফ এই চারজন তাদের গ্রামের বাড়িতে যাত্রা করে তিস্তা এক্সপ্রেস নামের একটা ট্রেনে। তারা তার দাদু বাড়িতে যায়। তো ওই জায়গায় দেখো, ওই জায়গার কথাই বলা হচ্ছে এটা জিশানের দাদু বাড়ি ইন দ্য ভিলেজ, গ্রামের মধ্যে একটা। তারপরে দেখো, the night sky was clear, রাতের আকাশটা খুব পরিষ্কার ছিল। the full moon was shining brightly, পূর্ণিমার চাঁদটা উজ্জ্বলভাবে আলো দিচ্ছিল। all the family members had delicious supper and sat in the yard. all the family members, প্রত্যেক পরিবারের সদস্য, মানে পরিবারের সব কয়জন সদস্য had delicious supper, ডেলিশিয়াস মানে হচ্ছে সুস্বাদু, তারা সুস্বাদু রাতের খাবার উপভোগ করেছে। and sat in the yard, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, sat in the yard, ইয়ার্ড মানে হচ্ছে বাড়ির আঙিনা বা উঠান। তো তারা সাপারের পরে মানে রাতের খাবারের পরে বাড়ির আঙিনা বা উঠানে বসেছে। এরপরে দেখো, জিশানস কাজিনস, জিশানের চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, চাচাতো ভাই, যেরকম ভাই কাজিন তোমরা বুঝতে পারছো। জিশানস কাজিনস জাহিদ অ্যান্ড সীমা, দুজনের নাম, একজন হচ্ছে জাহিদ, একজন হচ্ছে সীমা। জিশানের কাজিনরা জাহিদ অ্যান্ড সীমা ওয়ার ভেরি এক্সাইটেড, তারা খুব উদ্বেলিত ছিল। দে আর দ্য সেম এজ, দে আর দ্য সেম এজ দিয়ে বোঝাচ্ছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে যারা আসছে, ঢাকা থেকে যারা গ্রামে গিয়েছে তারা, অর্থাৎ জিশান, জুলি এবং জাহিদ, সীমা, এরা চারজন মোটামুটি একই বয়সের। আচ্ছা চলো আমরা পরের সেন্টেন্সটা দেখে নেব। দে ওয়ার অলসো স্টাডিং অ্যাট এ ভিলেজ স্কুল, তারা একটা গ্রামের স্কুলে পড়ালেখা করছিল। তারা বলতে এখানে জাহিদ আর সীমাকে বোঝানো হচ্ছে, একটু খেয়াল করো। দে ওয়ার অলসো স্টাডিং অ্যাট এ ভিলেজ স্কুল, এখানে দে বলতে বোঝানো হচ্ছে জাহিদ আর সীমাকে। জাহিদ এবং সীমা এরা গ্রামের একটা স্কুলে পড়াশোনা করতো। দেয়ার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস গ্ল্যাডলি জয়েন দেম, তাদের দাদা দাদুও তাদের সাথে খুশি হয়েই যোগ দিল, তাদের যে আড্ডাটা চলছিল এই আড্ডায় যোগ দিল তাদের দাদা দাদু। এরপরে আসো পরের লাইনটা, আমি শেষ সেন্টেন্সটা দেখে নেব। দে ওয়ার সিটিং অন এ ব্যাম্বু ম্যাট, তারা একটা মাদুরের মধ্যে বসেছিল। তাহলে আমরা এখান থেকে যে তথ্যগুলা পেলাম খেয়াল করো, তারা হচ্ছে বসেছিল, খেয়াল করো তারা বসেছিল হচ্ছে এই জায়গায় পাবো আমরা, দে স্যাট ইন দ্য ইয়ার্ড, তারা উঠানে বসেছিল, একটা ব্যাম্বু ম্যাটের ওপর বসেছিল, এবং দে ওয়ার সিটিং আন্ডার দ্য ফুল মুন, তারা কিন্তু এই কয়টা জায়গায় উপরে বসেছিল আর কি, পূর্ণ চাঁদের নিচে বসেছিল, উঠানে বসেছিল এবং একটা ব্যাম্বু ম্যাট বা হচ্ছে মাদুরে বসেছিল। আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে আমাদের টেক্সটের বা প্যাসেজের পরবর্তী অংশটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। আমি 10 সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের কাছে ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ। এর মধ্যে আমি কমেন্টগুলো দেখে নিব, আশা করি তোমরা ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকবে। সিনথিয়া সুলতানাকে ধন্যবাদ, রাকিবুল ইসলাম রুদ্রকে ধন্যবাদ। তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকে আমার বরাবরই, যে তোমরা যখন আমাদের সাথে জয়েন করবে তখন তোমাদের প্রথম কমেন্টে তোমরা তোমাদের ক্লাস, সেকশন, শিফট আর রোল নাম্বার এই 4টা বিষয় মেনশন করবে। এটা হলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধিটা কতটুকু, এটা আমাদের একটু জানা দরকার আছে। তো তোমরা আশা করি এই কাজটা করবে, যারা করো নাই তারা করবে। চলো আমরা পরের অংশ দেখে নিব, এটা টেক্সটের মাঝের অংশ, এরপরে আরও একটা অংশ থাকবে, তারপরে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব। চলো আমরা একটু দেখে নিই। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, এভরিবডি ফেল্ট রিল্যাক্সড, সবাই বেশ রিল্যাক্স বা বিশ্রামে ছিল, সবাই বিশ্রামরত অবস্থায় ছিল। দে ওয়ার টকিং, লাফিং অ্যান্ড জোকিং, তারা কথা বলছিল, হাসছিল এবং কৌতুক করছিল, তারা কথা বলছিল, হাসছিল এবং কৌতুক করছিল। দ্য চিলড্রেন্স ভয়েসেস ওয়ার দ্য লাউডেস্ট, সবচাইতে জোরে শুনতে পাচ্ছিলাম হচ্ছে, সবচাইতে জোরে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বাচ্চাদের কণ্ঠস্বরগুলো। বাচ্চাদের কণ্ঠস্বর বা চিলড্রেন্স ভয়েসেস দিয়ে এখানে আবার ওই ঘুরে ফিরে জাহিদ, সীমা, জুলি এবং জিশান এই 4 জনের ভয়েসকে বোঝানো হচ্ছে। দেখো এরপরে আছে, জাহিদ ডিসক্রাইব হাউ হি প্লেড ফর হিজ স্কুল ইন দ্য উপজেলা ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্ট। জাহিদ
বর্ণনা করছিল কিভাবে সে উপজেলা আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টে খেলেছে তার স্কুলের পক্ষ হয়ে। এরপরে দেখো, এরপরের অংশ একটু খেয়াল করবা। তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে জাহিদ খেলাধুলা করে এবং খেলাধুলা করতে পছন্দ করে। আচ্ছা, পরে জাহিদ তার কাজিনকে একটা কোয়েশ্চেন করবে। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, অলরেডি আমি এটা করে দিচ্ছি, দেখো। হোয়াট স্পোর্টস ডু ইউ টেক পার্ট ইন জিশান? এইখানে তোমাদেরকে একটা বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। দেখো এই জায়গায় আমার মনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, টেক পার্ট একটা কথা আছে, টেক পার্ট নামে একটা ফ্রেজ আছে। এইটার অর্থ হচ্ছে অংশগ্রহণ করা, ইংরেজি সিনোনিম হবে পার্টিসিপেট। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো। আমি আবারও বলছি, টেক পার্ট শব্দটার অর্থ হচ্ছে অংশগ্রহণ করা, ইংরেজি সিনোনিমটা হবে পার্টিসিপেট। তাহলে জিশানকে জাহিদ জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কোন খেলায় অংশ নাও, অথবা তুমি কোন ধরনের খেলা খেলো। আচ্ছা দেখো, জাহিদ জিজ্ঞেস করলো, জিশান কুড নট অ্যান্সার, জিশান কোনো উত্তর দিতে পারলো না। এটা আসলে আমাদের বর্তমান সময়ের একটা করুণ অবস্থা আসলে আমি বলবো। দেখো পরে ব্যাপারটা বলা আছে বা বোঝানো আছে, দেয়ার ওয়াজ নো প্লে গ্রাউন্ড, there was no playground in his school and around his house। অর্থাৎ জিশানের স্কুলে অথবা বাসার আশেপাশে কোনো প্লেগ্রাউন্ড বা খেলার মাঠ নাই। এটা আমাদের সময়কার, তোমাদের সময়কার ইনফ্যাক্ট একটা করুণ বাস্তবতা, খেলার মাঠের সংখ্যা কমে যাওয়া। তো এই জন্য যদিও গ্রামের ছেলে ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্টে খেলতে পারে, আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টে খেলতে পারে, কিন্তু জিশান মাঠের অভাবে তার খেলাধুলার যে গুণটা আছে বা খেলাধুলার করার যে বিষয়টা আছে এটা থেকে বঞ্চিত হয়, খেলাধুলার যে আনন্দটা আছে এই হয়। তো চলো আমরা একটু কমেন্টগুলো দেখবো। কমেন্টগুলো দেখে আমি টেক্সটের পরবর্তী এবং শেষ অংশ তোমাদের সাথে উপস্থাপন করবো, এটার বাংলা অর্থটা নিয়ে কথা বলবো। এরপরে ইনশাল্লাহ আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে আসবো, আমাকে জাস্ট 10টা সেকেন্ড সময় দাও। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন রোকসানা নাজনীন আপা। আপা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে থাকেন, আপাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এবং আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। রাকিবুল ইসলাম রুদ্র, তোমাকেও ধন্যবাদ। সিনথিয়া সুলতানা, তুমি রেগুলারই ক্লাস করো, গত ক্লাসেও ছিলা তুমি, ঠিক আছে। তোমরা যারা যুক্ত আছো আমাদের সাথে ধন্যবাদ। চলো আমরা পরের অংশটা দেখে নিব, এটা ইনফ্যাক্ট তোমাদের প্যাসেজের শেষ অংশটা। চলো আমরা দেখে নিই শেষ অংশটা। তোমরা নিশ্চয়ই বোর্ডে এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছ। Shima also told them how she won the first prize for 100-meter sprint in her school annual sports। আমি আবারও বলছি, সীমা also told them, সীমাও তাদেরকে বলল। কি বলল? সীমাকে তো চিনতেই পারছো, সীমা হচ্ছে জিশান আর হচ্ছে জুলির কাজিন। সীমা তাদেরকে বলল how she won the first prize, কিভাবে সে প্রথম হয়েছে, কিভাবে সে প্রথম পুরস্কারটা জিতে নিয়েছে ফর 100 মিটার। আমি এই জায়গায় একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। দেখো মিটারের যে স্পেলিংটা দেওয়া আছে এইটা একটু খেয়াল করবা, এইটাও সঠিক। পাশাপাশি মিটারের আরও একটা স্পেলিং আছে, যেহেতু তোমাদের বইতে এইটাই আছে আমরা এইটাই ফলো করব। ফর 100 মিটার স্প্রিন্ট মানে 100 মিটার দৌড়। কিভাবে সে 100 মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারটা লাভ করেছে সেইটা, এবং সে এই কাজটা করেছিল, অর্থাৎ প্রথম পুরস্কারটা জিতেছিল ইন হার স্কুল অ্যানুয়াল স্পোর্টস, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামের দুইজন মানে সীমা এবং হচ্ছে জাহিদ, এরা দুইজনই খেলাধুলা করতে বেশ পছন্দ করে। পক্ষান্তরে শহরের যে দুইজন জিশান এবং জুলি, এরা কিন্তু খেলাধুলার সুযোগ থেকে অনেকটা বঞ্চিত। চলো আমরা পরের অংশটা দেখে নিব, পরের সেন্টেন্সটা দেখে নিব। শি স্যাং আ বিউটিফুল ভাওয়াইয়া। তোমরা মনে হয় দেখতে পাচ্ছ, ভাওয়াইয়া হচ্ছে এক প্রকার গান। সি বলতে এখানে সীমাকে বোঝানো হচ্ছে, তার মানে সীমা একটা সুন্দর ভাওয়াইয়া গান গেয়ে শোনালো। সীমা সুন্দর একটা ভাওয়াইয়া গান গেয়ে শোনালো। এরপরে আসো, এভরিবডি ক্ল্যাপড দেয়ার হ্যান্ডস ইন ডিলাইট। প্রত্যেকেই, ডিলাইট মানে হচ্ছে খুশি বা আনন্দ, প্রত্যেকেই খুশি হয়ে তালি দিল। ক্ল্যাপ মানে হচ্ছে হাততালি দেয়া। আচ্ছা, এরপরের সেন্টেন্সটা আসো। আন্ট, জুলির আন্ট মিসেস জাহানারা খান, বেগম জাহানারা খান টোল্ড সাম ফানি জোকস। জাহানারা খান নামে জুলির যে আন্ট আছে, উনি তাদেরকে কয়েকটা ফানি জোক বা মজাদার কৌতুক শোনালেন, বেশ মজাদার কিছু কৌতুক শোনালেন। দ্যাট মেড দেম লাফ দেয়ার হেড অফ।
কৌতুকগুলো এতই মজার ছিল যে তারা হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা। লাফ দেয়ার হেড অফ মানে হচ্ছে খুব বেশি করে হাসা, খুব বেশি পরিমাণে হাসা। তার মানে মিসেস জাহানারা খান উনি বেশ সুন্দর সুন্দর মজার মজার কৌতুক বলতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে দেখো, দ্য ফ্যামিলি গ্যাদারিং ওয়েন্ট ফার ইনটু দ্য নাইট। এই যে পারিবারিক মিলন মেলা, পরিবারের সবাই একসাথে বসে বাসার উঠোনে বসে মাদুরের উপর বসে একটা পূর্ণিমা চাঁদের দৃশ্য অবলোকন করতে করতে আড্ডা দেয়া বা হচ্ছে তাদের একটা গেট টুগেদারের মতো ব্যবস্থা, এটা অনেক রাত পর্যন্ত চললো। আমাদের টেক্সটে যে অংশগুলো ছিল আমরা এইখানেই টেক্সটের অংশটা সমাপ্ত করছি। টেক্সট তোমাদের এই পর্যন্তই। আমরা এরপরের স্লাইডগুলোতে এখান থেকে যা শিখলাম আমরা আজকে, এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা ওই জায়গায় আমার সাথে থাকবে এবং উত্তর দেবার চেষ্টা করবে, অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে। চলো আমরা 10 সেকেন্ড সময় আমাকে দাও, আমি 10 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ তোমাদের কাছে ব্যাক করবো তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে। আর তোমরা রেডি হয়ে যাও, আমাদের কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার আসছে তোমাদের জন্য। গেট রেডি। অনেক ধন্যবাদ তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো, সকলকে ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য। আমি আশা করব তোমরা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে যুক্ত থেকে ক্লাসটা উপভোগ করবা। চলো আমরা একটু দেখে নেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা উপস্থাপন করছি, তোমরা মনে হয় রেডি? তোমরা রেডি? আমি তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেনটা তোমাদের উদ্দেশ্যে থ্রো করছি। প্রথম কোয়েশ্চেনটা দেখে নাও, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হু আর জাহিদ অ্যান্ড সীমা। আমরা তো এতক্ষণ জাহিদ আর সীমার গল্পই শুনলাম। ইনফ্যাক্ট জাহিদ আর সীমা কে এটা তোমাদেরকে বলতে হবে। তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাও। আমি 5 সেকেন্ডের বেশি সময় তোমাদেরকে দিতে পারবো না। এর মধ্যে যদি কোনো উত্তর আসে তাহলে তো খুব ভালো, আর যদি না আসে আমি উত্তরটা নিজেই দিয়ে দিব। তোমরা চেষ্টা করতে থাকো, তোমরা সবাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। উত্তরগুলো আমি এখন যদি সম্ভব নাও হয় চেক করা, পরে ইনশাল্লাহ চেক করব, দেখে নিব। তো তোমরা উত্তরগুলো দিতে শুরু করো। আমি জাস্ট 5 সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদেরকে এই উত্তরটা জানিয়ে দিব, এই কোয়েশ্চেনের উত্তরটা জানিয়ে দিব। আমি তোমাদের অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমার সাথে যুক্ত আছো। এখন উত্তরটা এসে পৌঁছায় নাই, উত্তরটা হয়তো একটু দেরিতে পৌঁছায় আমার কাছে। যেভাবেই হোক আমি উত্তরটার জন্য হয়তো আর ওয়েট করতে পারছি না, তোমাদেরকে উত্তরটা আমি জানিয়ে দিই, তোমরা দেখে নিও। আর তোমরা যদি উত্তরটা দাও তাহলে আমি ইনশাল্লাহ কমেন্ট বক্সে পরে দেখে নিব, চেক করে নিব। চলো আমরা উত্তরটা দেখে নিই। নিশ্চয়ই উত্তরটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, জাহিদ অ্যান্ড সীমা আর জিশানস কাজিনস। জাহিদ এবং সীমা হচ্ছে জিশানের কাজিন। কাজিন মানে তোমরা জানো যে চাচাতো ভাই বোন বা হচ্ছে মামাতো ভাই বোন, ফুফাতো ভাই বোন, অনেক কিছুই অর্থ হতে পারে। জাহিদ অ্যান্ড সীমা আর জিশানস কাজিনস। তো চলো আমরা পরের কোয়েশ্চেনটা তোমাদের উদ্দেশ্যে রাখবো। পরের কোয়েশ্চেনটা তোমরা দেখে নাও, বোর্ডে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এতক্ষণে। ওয়ার ডু জাহিদ অ্যান্ড সীমা স্টাডি? জাহিদ এবং সীমা কোথায় পড়ালেখা করে? জাহিদ এবং সীমা কোথায় পড়ালেখা করে? আমার মনে হয় তোমরা বলতে পারবা, আমরা টেক্সটে এটা সম্পর্কে জেনে এসেছি। জাহিদ আর সীমা হচ্ছে একটা কিসে পড়ে তোমরাই বলো, আমি একটু তোমাদের কাছ থেকে শুনে আসছি। জাস্ট 5 সেকেন্ডের মধ্যে ইনশাল্লাহ চলে আসবো। এর মধ্যে যদি উত্তরগুলো না পাই আমি ইনশাল্লাহ নিজেই তোমাদের উত্তরটা জানিয়ে দিব। আমাদের সাথে জাকির হোসেন যুক্ত আছে, ধন্যবাদ জাকির হোসেনকে। ঠিক আছে, আমি 2 নাম্বারের উত্তরটা এখনও কারো কাছ থেকে পাই নাই, আমি উত্তরটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো। ইয়াস, 2 নাম্বারের উত্তরটা হচ্ছে এরকম, জাহিদ অ্যান্ড সীমা স্টাডি অ্যাট আ ভিলেজ স্কুল। আমরা এটা টেক্সটে পড়েছিলাম, আমার মনে হয় এখানে না বোঝার কোনো কিছু নাই। আমি আবারও বলছি, জাহিদ অ্যান্ড সীমা স্টাডি অ্যাট এ ভিলেজ স্কুল। তোমাদের ওই টেক্সটে বা প্যাসেজে কিন্তু জাহিদ এবং সীমা এই কথাটুকু ছিল না, ছিল হচ্ছে দে, একটা প্রোনাউন। তো আমরা এখানে নাউনটা ব্যবহার করেছি, জাহিদ অ্যান্ড সীমা। আমার মনে হয় বুঝতে কোনো সমস্যা হবার কথা না। 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আরও ইজি, আমার মনে হয় সবাই পারবে। 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তোমাদের সামনে এই যে উপস্থাপন করলাম।
হাউ ওয়াজ দেয়ার সাপার, তাদের রাতের খাবারটা কেমন ছিল। এটা সবাই পারবে আমার মনে হয়। আমি জাস্ট 5 সেকেন্ড সময় দিব তোমাদেরকে, এরপরে আমি তোমাদের উত্তরটা জানিয়ে দিব। দেখে নিই তোমাদের কমেন্টগুলো। অনেক ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যুক্ত আছো। আমি এখন উত্তরটা পাই নাই, আমি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু খেয়াল করো। এটা হচ্ছে আমাদের 3-এর উত্তর। দেয়ার সাপার ওয়াজ ডেলিশিয়াস, তাদের সাপার বা রাতের খাবারটা ছিল হচ্ছে খুব সুস্বাদু। ডেলিশিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে সুস্বাদু। ডেলিশিয়াস শব্দের আরও কিছু সিনোনিম হয়, যেমন তোমরা ইউজ করতে পারো হচ্ছে টেস্টি, এটাও ইউজ করতে পারো প্যালাইটেবল। এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে ডেলিশিয়াস শব্দের সমার্থক শব্দ। তোমরা চাইলে ওই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারো। সাপারের বদলে আমরা ডিনারও ইউজ করতে পারতাম। যাই হোক, তো আমার মনে হয় তোমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা বুঝতে পারছো। আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার বা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্বটা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। এরপরে তোমরা একটু তৈরি হয়ে যাও, তোমাদের জন্য যথারীতি কুইজ সেশনের আয়োজন করেছি। আমি আশা করব তোমরা ওইখানে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে আমার সাথে। তোমরা রেডি হও, আমি 10 সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে ব্যাক করব। তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো সবাইকে ধন্যবাদ। আমি প্রথম কুইজটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমি তোমাদের জন্য হয়তো উত্তর দেওয়ার জন্য 5 সেকেন্ডের বেশি সময় দিতে পারবো না। এর মধ্যে যদি উত্তরটা না এসে পৌঁছায়, উত্তরটা আমি নিজেই জানিয়ে দিব। যাদের উত্তরগুলো পরে আসবে, ডোন্ট ওয়ারি, আমি উত্তরগুলো দেখে নিব, পরে চেক করে নিব, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা দেখো, 1 নাম্বার, এটা হচ্ছে তোমাদের MCQ, যেহেতু সিন প্যাসেজ থেকে আসে, ওইটার উপর ভিত্তি করেই আমি MCQ এর মতো করে এই কুইজগুলোকে সাজিয়েছি। দেখো, দ্য মুন ওয়াজ, এরপরে তোমরা 4টা অপশন পাবা অ্যাজ ইউজুয়াল। দেখো, ব্রাইট, ডিম, ডার্ক, নান। ব্রাইট মানে হচ্ছে উজ্জ্বল, আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো উত্তরটা কী হবে। ডিম মানে হচ্ছে অনুজ্জ্বল, ডার্ক মানে হচ্ছে অন্ধকার, আর হচ্ছে নান তো মানে কোনোটাই না। এখানকার কোনো অপশনই সঠিক না হলে আমরা এইটা ইউজ করতে পারি বা এটা ব্যবহার করি। তো আমার মনে হয় তোমরা পারবে এটার উত্তরটা। আমি জাস্ট 5 সেকেন্ড পরে উত্তরে তোমাদের জানিয়ে দিব। এর মধ্যে যদি উত্তর এসে পৌঁছে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, না হলে আমি জানিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নাসরিন মেহের, ধন্যবাদ। তোমাদের সাথে কথা ছিল যে যখনই তোমরা যুক্ত হবা আমার সাথে, তোমাদের ক্লাস, শিফট, সেকশন আর রোল নাম্বার, এই 4টা বিষয় প্লিজ মেনশন করো, তাতে করে আমি বুঝতে পারবো যে আমাদের এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমটা এটার পরিধিটা কত দূর। আচ্ছা, আমি তোমাদের উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছি। উত্তরটা মনে তোমরা সবাই দিতে পারবা, তারপর আমি জানিয়ে দিচ্ছি। দেখো, উত্তরটা হচ্ছে ব্রাইট, দ্য মুন ওয়াজ ব্রাইট। মোটামুটি প্রথম দিকেই ছিল যে দ্য মুন ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি। মনে তোমরা বুঝতে পারছো 1-এর উত্তরটা। 2 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এবং এটার অপশনগুলো এরকম। তোমরা নিশ্চয়ই 2 নাম্বার কোয়েশ্চেন এবং অপশনটা দেখতে পাচ্ছ, অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছ। দে ওয়্যার গসিপিং, তারা গল্প করছিল। ইন দ্য ইয়ার্ড মানে হচ্ছে উঠানে বা বাড়ির আঙিনায়। আন্ডার দ্য ফুল মুন, পূর্ণ চাঁদের বা পূর্ণিমা চাঁদের নিচে। অন এ ম্যাট, একটা মাদুরের ওপরে। অল অফ দেম, আমার মনে হয় এখানে উত্তরটা বুঝতে পারবা। আমি এটা বিস্তারিত আলোচনা করছি যখন টেক্সটটা পড়ছিলাম আমরা। তোমরা উত্তরটা দাও, আমি 5 সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের কাছ থেকে উত্তর না পেলে আমি নিজেই উত্তরটা জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তানিয়া রহমান যুক্ত হয়েছ, ধন্যবাদ। ক্লাস, রোল নাম্বার, সেকশন, শিফট, এই ব্যাপারগুলো একটু মেনশন করে দাও, তাতে করে আমরা চিনতে পারবো এবং আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে আমাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কে কে আছো আর কি। ঠিক আছে, 5 সেকেন্ড হয়ে গেছে মনে হয়। আমি উত্তরটা পাই নাই, 2-এর উত্তরটা এখন আমার কাছে এসে পৌঁছায় নাই। হয়তো কোনো একটা সময় এসে পৌঁছাবে, একটু দেরি হয়, জানো ইন্টারনেটের কারণে একটু দেরি হয় হয়তো। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, তারা গল্প করছিল হচ্ছে পূর্ণ চাঁদের নিচে, তাদের বাড়ির আঙিনাতে এবং হচ্ছে একটা ব্যাম্বু ম্যাটে। তার মানে ABC, এই 3টাই হচ্ছে এটার উত্তর। তোমাদের একটা প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেমটা হচ্ছে যখন তোমরা MCQর উত্তর করতে যাও, যখন তোমরা দেখো যে ইন দ্য ইয়ার্ড, এটা তো এখানে যায় বা এটা তো এখানে সঠিক আছে, তোমরা এটাকে এই উত্তর হিসেবে লিখে দাও। তোমরা BCD এই অপশনগুলো দেখতে চাও না, এটা করবা না প্লিজ, এটা করবা না। যখনই কোনো MCQ হবে তোমাদের কাজ হবে প্রথমে প্রত্যেকটা অপশন ভালো করে চেক করো, একেবারে শেষ অপশন যেটা ওইটা তোমাদের দেখতে হবে। তো দেখো, এখানে A উত্তর ঠিক আছে, Bও ঠিক আছে, Cও ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি উত্তরটা হবে আসলে D, অল অফ দেম। তোমরা যদি কেউ
পুরোটা না পড়ে অ্যান্সার করতে যাও, মানে সবগুলো অপশন না পড়ে অ্যান্সার করতে যাও, তাহলে কিন্তু তোমরা বিপদে পড়বে। আমরা দেখে নিই আসলে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, 2 এর উত্তর হচ্ছে ডি। তোমাদের উত্তরগুলো আসুক, আমি 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তোমাদের সামনে থ্রো করবো। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে, এবং 3 নাম্বারের অপশনগুলোও দেখতে পাচ্ছ। হোয়াট ওয়ার দে ডুইং, তারা কোন কাজটা করছিল? টকিং মানে কথা বলছিল, লাফিং হাসছিল, জোকিং মানে হচ্ছে কৌতুক করছিল, এবং ডি নাম্বার হচ্ছে অল অফ দেম। আমি হয়তো 2-3 সেকেন্ড তোমাদেরকে সময় দিতে পারবো উত্তরটা দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে না আসলে ইনশাল্লাহ উত্তরটা আমি দিয়ে দিব। রুদ্র যুক্ত হয়েছে ক্লাস 10-এর। আসলে আমাদের আজকে ক্লাসটা সাজানো হয়েছে হচ্ছে 7ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, তুমি যুক্ত হয়েছো, অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমরা 3-এর উত্তরটা তোমাদের শেয়ার করে দিচ্ছি। এখন উত্তরটা আমি পাই নাই। 3-এর উত্তরটা তোমরা দেখে নাও। 3-এর উত্তরটা হচ্ছে অল অফ দেম। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ওরা ওই আঙিনাতে বসে কথা বলছিল, হাসছিল এবং কৌতুক করছিল। চলো আমরা পরের কোয়েশ্চেনটা দেখে নেই। পরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দে ওয়্যার গসিপিং। দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, দে ওয়্যার গসিপিং ড্যাশ দ্য সাপার। দে ওয়্যার গসিপিং ড্যাশ দ্য সাপার। এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে কি হবে এটা তোমরা বলবে। অপশন এ হচ্ছে বিফোর, 2 নম্বর হচ্ছে আফটার, 3 নম্বর হচ্ছে ডিউরিং, ডি নাম্বার হচ্ছে নান। তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, বিফোর মানে আগে, আফটার মানে পরে, ডিউরিং মানে ওই কাজটা করার সময়ে, আর ডি নাম্বার হচ্ছে কোনোটাই না। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এই উত্তরটা তোমাদের কাছ থেকে আশা করছি। 4-এর উত্তরটা যদি আমার কাছে না এসে পৌঁছায় ইনশাল্লাহ আমি উত্তরটা জানা দিব তোমাদেরকে। একটা উত্তর পেয়েছি, ডি উত্তর বলেছো। আসলে ডি উত্তর বললে একটু সমস্যা হবে। তোমরা যখন উত্তরটা বলবে, উত্তরটা বলার আগে অবশ্যই তার নাম্বারটা, কোয়েশ্চেনের নাম্বারটা মেনশন করে দিবা, তাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে তোমরা কোন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা করেছো। চলো আমরা দেখে নেই, 4-এর উত্তরটা দেখে নেই। 4-এর উত্তরটা দেখে নেই। উত্তর যে দিয়েছো তাকে অনেক ধন্যবাদ। আসলে অংশগ্রহণ করাটাই মূল কথা। চলো আমরা 4-এর উত্তরটা দেখে নিই। 4-এর উত্তরটা দেখতে পাচ্ছ, অপশন বি আফটার হবে। দে ওয়্যার গসিপিং আফটার দ্য সাপার। তারা রাতের খাবার শেষ করার পরে তারা হচ্ছে গল্প করছিল। আমরা 5 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবো, একটু দেখে নাও। 5 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে, এবং এটার অপশনগুলো হচ্ছে এইরকম। জিশান প্লেড ইন দ্য ড্যাশ ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্ট। জিশান প্লেড ইন দ্য ড্যাশ ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্ট। জিশান কোন ইন্টার স্কুল বা কোন আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টে খেলেছে? উপজেলা, ডিস্ট্রিক্ট, ন্যাশনাল, নান। উপজেলা মানে তো বুঝোই, উপজেলা, ডিস্ট্রিক্ট মানে হচ্ছে জেলা, ন্যাশনাল মানে হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ের খেলাগুলো যে হয়, আর ডি নাম্বার হচ্ছে নান। তোমরা একটু ভেবে উত্তর দিবা আশা করছি এটা। 5 নাম্বার উত্তরের জন্য আমি 5 সেকেন্ড ওয়েট করতে পারবো, এরপরে আমি ইনশাল্লাহ উত্তরটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, বুঝিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। এর মধ্যে না আসলে আমি 5-এর জন্য ওয়েট করছি, 5-এর উত্তরের জন্য তোমাদের কাছে ওয়েট করছি। ওকে, ঠিক আছে, আমার মনে হয় 5 সেকেন্ড হয়ে গেছে। চলো আমরা একটু দেখে নেই। একটু খেয়াল করবে, জিশান হচ্ছে যে ঢাকা থেকে গিয়েছে, তার স্কুলে অথবা বাসার আশেপাশে কিন্তু কোনো প্লেগ্রাউন্ড বা খেলার জায়গা নাই, খেলার মাঠ নাই। তাহলে সে কিন্তু উপজেলা ইন্টার স্কুলেও খেলতে পারবে না, ডিস্ট্রিক্ট ইন্টার স্কুলেও খেলতে পারবে, ন্যাশনাল ইন্টার স্কুলেও খেলতে পারবে না। তার মানে উত্তরটা হবে এইটা। তোমরা মনে বুঝতে পারছো? আর একটু পরিষ্কার করি, জাহিদ আমাদের টেক্সটে যেটা আমরা পড়ে এসেছি, জাহিদ নামের যে ছেলেটা সে কিন্তু উপজেলা ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্টে খেলেছে। জিশান কিন্তু যেহেতু তাদের স্কুলে অথবা বাসার আশেপাশে কোনো মাঠ নাই, সে কিন্তু খেলাধুলার আনন্দ থেকে মোটামুটি বলা যায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত। তাহলে এখানে একটা উত্তর নাই, উত্তর হবে নান। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো, নিশ্চয়ই তোমরা দেখতেও পাচ্ছ উত্তরটা হচ্ছে নান, সঠিক উত্তরটা নান। এরপরে আসো হচ্ছে 6 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা, একটু খেয়াল করবা। ইয়াস, এটা খুবই ইজি, তোমরা সবাই পারবে। চিলড্রেন ওয়্যার দ্য ড্যাশ, চিলড্রেন ওয়্যার দ্য, এরপরে ড্যাশ আছে, এরপর এই জায়গায় কি হবে? লাউডেস্ট, কোয়াইটেস্ট, সাইলেন্ট, নান। লাউডেস্ট মানে তো বুঝোই সবচাইতে শোরগোল প্রিয় বা সবচাইতে বেশি শোরগোল সম্পন্ন। কোয়াইটেস্ট হচ্ছে সবচাইতে নীরব, সাইলেন্ট মানে হচ্ছে একেবারে শব্দহীন, নান মানে হচ্ছে কোনোটাই না। এই 3টা অপশনের কোনোটাই যদি না হয় তখন আমরা এই অপশনটা ব্যবহার করব। তো তোমাদের কাছ থেকে উত্তরের জন্য আমি হয়তো 2-3 সেকেন্ড ওয়েট করতে পারবো, এরপর ইনশাল্লাহ আমি উত্তরটা নিজেই জানিয়ে দিব। তোমরা উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করো।
ঠিক আছে, আমি উত্তরগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। উত্তরগুলো হয়তো এখনো আমার কাছে এসে পৌঁছায় নেই, হয়তো পৌঁছাবে কিছুক্ষণ পরে। যাই হোক, আমি উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছি। উত্তরটা হচ্ছে দেখো, লাউডেস্ট। দ্য চিলড্রেন্স ওয়্যার দ্য লাউডেস্ট। মনে হয় তোমরা স্মরণ করতে পারছো, আমরা পড়েছিলাম দ্য চিলড্রেন্স ভয়েসেস ওয়্যার দ্য লাউডেস্ট। তো ওইখান থেকে আমরা এই উত্তরটা পাচ্ছি। তোমরা টেক্সটটা একবার দেখলেই বুঝতে পারবে, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই এই ব্যাপারগুলো ধরা যাবে। আমরা 7 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা নিয়ে এখন আলোচনা করব। তোমরা নিশ্চয়ই 7 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা বোর্ডে অলরেডি দেখতে পাচ্ছ, এবং এটার উত্তরগুলা, অপশনগুলা, সম্ভাব্য উত্তরগুলা এটাও দেখতে পাচ্ছ। দ্য ফ্রেজ টেক পার্ট মিনস, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আজকে টেক্সটটা পড়ানোর সময় টেক পার্ট এই ফ্রেজের অর্থটা বলে দিয়েছিলাম, এটা সিনোনিমও বলে দিয়েছিলাম। যেটা বলে দিয়েছিলাম ওইটা মনে হয় এখানে আছে, তোমরা খুঁজলেই হয়তো পাবা। তোমাদের উত্তরের জন্য আমি ওয়েট করবো 2 থেকে 3 সেকেন্ড, এরপরে আমি উত্তরটা বলে দেবো ইনশাল্লাহ। যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আশা করি তোমরা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত ক্লাসে থাকবে। ঠিক আছে, চলো আমরা 7-এর উত্তরটা আসলে দেখে নিই। 7-এর উত্তরটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, হাইলাইট হয়ে গেল হচ্ছে বি, পার্টিসিপেট। পার্টিসিপেট মানে অংশগ্রহণ করা, টেক পার্ট মানে অংশগ্রহণ করা, স্টে অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে দূরে থাকা, এনকারেজ মানে হচ্ছে উৎসাহিত করা। আর নান হচ্ছে তখন হবে যখন এই 4টা বা 3টা যে কয়টা অপশন আছে একটাও সঠিক হবে না, তখন আমরা এই নান অপশনটা ইউজ করব। 7 তো হইলো ইনশাল্লাহ। এরপরে আসো আমরা 8 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। একটু দেখে নাও, তোমরা মনে বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ, এবং সম্ভাব্য উত্তরগুলাও তোমাদের সামনে এখন উপস্থাপন করা হয়েছে। How many playgrounds are there in Jishan school? How many playgrounds are there in Jishan school? জিশানের স্কুলে কয়টা খেলার মাঠ আছে? অপশন এ হচ্ছে একটা, দেখতে পাচ্ছ A1, B হচ্ছে 2, C হচ্ছে 3, আর ডি হচ্ছে নান। আমার মনে হয় তোমরা উত্তরটা দিতে পারবে। তোমাদের উত্তরের জন্য আমি হয়তো 3-4 সেকেন্ডের বেশি ওয়েট করতে পারবো না। এর মধ্যে যদি উত্তরগুলো না পৌঁছায় তাহলে আমি ইনশাল্লাহ নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিব। আমি তোমাদের উত্তরের জন্য ওয়েট করছি। যদি না আসে, শিফা যুক্ত আছো, ধন্যবাদ তোমাকে। আশা করি শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবে। তো আসো একটু আমি এটা ব্যাখ্যা করব তোমাদের সাথে, একটু খেয়াল করো। জিশান হচ্ছে ওই ছেলেটা যে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে, দাদুর বাড়িতে গিয়েছে। আমরা জেনেছি যে সে খেলাধুলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত, এবং এইরকম একটা লাইন ছিল তোমাদের টেক্সটে যে ওইখানে কোনো প্লে গ্রাউন্ড নাই ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড হিজ হাউস, মানে তার বাসার আশেপাশেও কোনো খেলার মাঠ নাই, এবং তার স্কুলেও কোনো খেলার মাঠ নেই। তাহলে একটা মাঠও নাই, 2টা মাঠ তো প্রশ্নই আসে না, 3টা মাঠ তো আরও অনেক দূরের ব্যাপার। তাহলে উত্তরটা হবে নান, মানে হচ্ছে কোনো মাঠ ছিল না। আমরা দেখে নিই আসলে উত্তরটা এটা কি না। ইয়াস, 8-এর উত্তর হচ্ছে ডি। আমার মনে হয় তোমরা 8-এর প্রশ্ন এবং উত্তর বুঝতে পারছো। এরপরে আমরা 9 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের সামনে 9 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। এটা উত্তরটাও খুবই অবভিয়াস। আমরা যখন টেক্সটটা পড়ছিলাম তখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি। 9 নাম্বার হচ্ছে দেখো, হু কাট ফানি জোকস, কে মজার মজার কৌতুক করতে পারে? অপশন এ হচ্ছে জাহিদ, অপশন বি হচ্ছে সীমা, অপশন সি হচ্ছে জাহানারা, আর অপশন ডি হচ্ছে গ্র্যান্ডফাদার। তো কে মজার মজার কৌতুক করতে পারে এটা আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। তোমাদের উত্তরের জন্য হয়তো 2 থেকে 3 সেকেন্ড আমি ওয়েট করব। এর মধ্যে না আসলে ইনশাল্লাহ আমি নিজেই উত্তরটা বলে দিব। যারা আমার সাথে যুক্ত আছো ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ। চলো তাহলে আমরা উত্তরটা আসলে দেখে নেই। 9-এর উত্তর কোনটা হবে? তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে জুলির আন্ট জাহানারা খান, উনি বেশ ভালো জোক শোনাতে পারেন, বেশ জোক কৌতুক করতে পারেন। তো উত্তরটা এখানে অবভিয়াস, এটার উত্তরটা হবে জাহানারা, মানে 9-এর উত্তর হচ্ছে সি, জাহানারা। চলো আমরা শেষ মানে ফাইনাল যে কুইজটা আছে, ফাইনাল যে কোয়েশ্চেনটা আছে এইটা উপস্থাপন করব। তোমরা নিশ্চয়ই বোর্ডে এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছ কোয়েশ্চেনটা, এবং এর সম্ভাব্য উত্তরগুলোও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চলো দেখি, হোয়াট কাইন্ড অফ সং ডিড দে এনজয়? তারা কোন ধরনের গান উপভোগ করেছিল? তারা বলতে এখানে জিশান, জুলি, তাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, তাদের আন্ট, সবাইকেই বোঝানো হচ্ছে। হোয়াট কাইন্ড অফ সং ডিড দে এনজয়? তারা কোন ধরনের গান উপভোগ করেছিল? অপশন এ হচ্ছে ভাটিয়ালি, অপশন বি হচ্ছে ভাওয়াইয়া, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, অপশন সি হচ্ছে লালন গীতি, আর অপশন ডি হচ্ছে পপ। তো আমার মনে হয় এখানে উত্তরটা পপ হবে। আমি দেখি তোমরা কি উত্তরটা দাও। আমার মনে হয় উত্তরটা পপ হবে। আর তোমরা দেখি কি দাও, উত্তরটা দাও। আমি তোমাদের উত্তরের জন্য ওয়েট করব।
সেকেন্ডের মতো, এরপর ইনশাল্লাহ আমি সঠিক উত্তরটা জানিয়ে দিব। সিনথিয়াকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি 9-এর ডি বলেছো। ঠিক আছে, আমরা তো বুঝতে পারছি আসলে, হ্যাঁ 9-এর ডি, এখন আবার কারেক্ট করে 9-এর সি লিখেছো, ধন্যবাদ। আসলে অংশগ্রহণ করাটাই মূল কথা, অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। আমি 10-এর উত্তরটার জন্য একটু ওয়েট করব, 10-এর উত্তরটার জন্য একটু ওয়েট করব। আমি বলেছি অপশন ডি পপ, আর তোমরা কি বলো এটা একটু দেখতে চাই, একটু দেখি তোমাদের মনে আছে কিনা, আমার টেক্সটে যা পড়ে আসলাম এতক্ষণ এটা তোমাদের স্মরণ আছে কিনা, আমি একটু এটা দেখতে চাই। আমার কাছে উত্তরগুলো এখনও আসে নাই, পৌঁছায় নাই, হয়তো পৌঁছাবে, আমি উত্তরটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি তো বলেছিলাম পপ, চলো দেখি আসলে উত্তরটা কি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ভাওয়াইয়া গান ওরা এনজয় করেছিল, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, অপশন বি ভাওয়াইয়া, ভাওয়াইয়া গান ওরা উপভোগ করেছিল, এবং ওই ভাওয়াইয়া গানটা ওদেরকে শুনিয়েছিল হচ্ছে সীমা নামের ওদের যে কাজিন ছিল, সীমা তাদেরকে ভাওয়াইয়া গানটা শুনিয়েছিল। তো আমরা এখানে 10টা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করলাম, আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা এমসিকিউ এবং এর আগে আমরা যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করেছি এটা বুঝতে পেরেছো। আমি কুইজ সেশনটা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি, যারা যুক্ত ছিল তাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা এবার হোমওয়ার্কের দিকে একটু যাব, আমরা পড়লাম তো অনেক, চলো একটু হোমওয়ার্ক দেখে নেই। আমাদের এই ইউনিটটা হচ্ছে লেজার বা হচ্ছে অবসর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, হ্যাঁ। তো দেখতে পাচ্ছ, হাউ ডু ইউ এনজয় ইয়োর লেজার, তোমরা তোমাদের অবসর সময়টা কিভাবে উপভোগ করো, হাউ ডু ইউ এনজয় ইয়োর লেজার। এটা হতে পারে তোমরা অনেকেই হয়তো ইউ রিড বুকস, ইউ প্লে গেমস ইন দ্য আউটডোরস, অর ইউ ওয়াচ টিভি, তোমাদের যে কোনোটাই হয়তো হতে পারে, অথবা এর বাইরে যেয়েও তোমাদের অবসর কর্মকাণ্ডগুলো অবসর সময়টা তোমরা এনজয় করতে পারো, উপভোগ করতে পারো। কেউ হয়তো বই পড়ো, কেউ হয়তো খেলাধুলা করো, আবার কেউ হয়তো টেলিভিশন দেখো, এর বাইরেও কিছু থাকতে পারে। তো তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে এইটা, নিশ্চয়ই তোমরা বোর্ডে এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছ, রাইট 8 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট ইয়োর লেজার অ্যাক্টিভিটিস। তোমার অবসর সময়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 8টা সেন্টেন্স তুমি লিখবে, এইটা হচ্ছে তোমার কাজ। এটা যে কোনো কিছু হতে পারে, আমি যে এখানে অপশনগুলো দিলাম এইটাই যে লিখতে হবে এমন কোনো কথা না, এর বাইরে যেও হতে পারে। তো তোমাদের হোমওয়ার্কটা এটা রইলো, তোমরা হোমওয়ার্কটা করবা। আর আমি আশা করছি তোমাদের বিশেষ পরীক্ষা 2 চলমান আছে, আমি আশা করবো যে তোমরা এই পরীক্ষাটা খুব মনোযোগের সাথে দিবা, খুব গুরুত্বের সাথে দিবা। তোমাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করব। তোমরা সবাই বাসায় থাকবা, নিরাপদে থাকবা, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।